الیکشن کے نتائج جو بھی نکلے آج یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ کشمیر میں حکومت کون بنانے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جن کے منہ سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ تمام میڈیا میں گونجتی ہے، وہ تو خاموش ہو گئی۔ انہوں نے تو بلکہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری کتابوں میں میاں صاحب کو ایک کیا نام ہے آئی لو یو گفٹ دینا ضروری ہے۔ قمر زمان کیرا نے پہلے فیز کے انتخابات کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ 4 حلقوں کی بات بلاول زرداری کی بات میں اسٹیٹمنٹ میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ مطلب آصف علی زرداری نے بلاول زرداری پر کنٹرول کرنے کے لیے قمر زمان کیرا مقرر کیا، پہلے شری رحمان تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام پبلک اوپینین اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریاب عرفان۔ ناظرین، ملک میں سسٹم کو ریسیٹ کرنے اور نئے صوبوں کے قیام کی بحث نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بعد حکومت اتحاد میں شامل ایم کیو ایم اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے قیام میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ صدر پیپلز پارٹی سے نثار کھوڑو نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پہلے صدر سے ملاقات کی، پھر متنازع بیان دیا۔ متنازع گفتگو سے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے عوامی رد عمل کا سامنا کریں گے۔ دوسری جانب نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ محسن نقوی کے بیان پر ان پر تنقید تو کر رہے ہیں، مگر ابھی تک نون لیگ اور حکومت کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ سکا ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی یہاں بیٹھک ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا اور کیا شہباز حکومت اہم فیصلوں کے لیے تیار ہے، یہ ہم آج اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کی جو ہونے والی ملاقات ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسری جانب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات۔ دوسرا مرحلہ آج مکمل ہو چکا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی، اور اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق کہیں مسلم لیگ نون اور کہیں پیپلز پارٹی آگے ہے، جبکہ آئی پی پی نے بھی دوسرے مرحلے میں بھرپور انٹری دی ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی نے پہلے مرحلے کی طرح دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کو لے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑھتی تلخیوں کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ آخر میں تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج کی کال کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پلاننگ کیا کر رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ جو اس وقت ملک میں ہم پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس میں اپنی سپیس کیسے نکال سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اسار رانا صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، صالح ظفر صاحب ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہوں گے، اور فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی پروگرام میں آگے چل کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو یوں تمام ہی ٹاپکس بڑے ہی ٹرینڈنگ ہیں اس پہ پاکستان کی سیاست میں، لیکن فی الحال جو آن گوئنگ سچویشن ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کی، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہاں سے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں دھاندلی کے الزامات کے، کبھی وہاں سے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسٹیٹمنٹس دینے سے پیچھے نہیں ہیں۔ پھر اگر ہم نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں سے ان کے کیمپ سے بھی کوئی نہ کوئی بارودی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آج عزبہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا، دھاندلی کا رونے والے چیختے چلاتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ میرے خیال سے خاصی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ اپنے حلقے میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اسار رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سرکاری نتائج آ بھی جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر اکتفا کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ جتنی کھچڑی پک رہی ہے یہ تو 2 جماعتوں کے لیے تو پک رہی ہے، ورنہ اس میں جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے تو بہت سارے لوگ ہیں ہی نہیں پایا اس الیکشن کا حصہ، اور اس کے باوجود جب یہ 2 جماعتیں میدان میں ہیں یہ ایک دوسرے پہ پھر بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے طریقے سے ان دونوں کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ اپنی لڑائی لڑیں، یہ 2 فارم 47 اور یہ وہ دیکھیں نہیں۔ اب قائرہ صاحب نے کہا کہ فارم 47 الٹرا یوز کیا جا رہا ہے سر۔ ٹھیک، اب وہ کہہ رہے تھے نا، بلاول بھٹو صاحب جن کے منہ سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ تمام میڈیا میں گونجتی ہے، وہ تو خاموش ہو گئی۔ انہوں نے تو بلکہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تو یہ الیکشن کے نتائج جو بھی نکلے آج یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ کشمیر میں حکومت کون بنانے جا رہا ہے۔ بالکل، میری کتابوں میں میاں صاحب کو ایک کیا نام ہے آئی لو یو گفٹ دینا ضروری ہے، تو ان کو آئی لو یو 2 مل گیا ہے، اور آزاد کشمیر کا الیکشن میں حل ان کو مل جائے گا۔
अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में या हमारे ज़ेर इंतज़ाम होने वाले कोई भी इंतखाब को हम ये नहीं कह सकते कि ये गैर अच्छा जानिबदाराना था। आप ये कह रहे हैं ना कि आई लव यू 2 का जवाब मिल जाएगा आज मियां साहब को, और ये इंतखाबात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो समेट कर ले जाएगी। पर मेरा यहाँ पे एक बड़ा ही एक ना दिलचस्प सवाल है, वो आपसे है कुंवर दिलशाद साहब, वो ये कि बिलावल साहब 4 हलकों में री पोलिंग का मुतालबा कर रहे हैं, और वो भी वो वाले हलके जहां पर 80% टर्न आउट आया है। अब मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में इस किस्म की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं कि जहां पर 80% टर्न आउट मौजूद हो, उसके बावजूद इतने सेंसिटिव इंतखाबात दोबारा रीपोलिंग हो और आजाद कश्मीर की सिचुएशन भी आपके सामने है। सर, ये अफोर्डेबिलिटी है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी और खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी? लेकिन बिलावल जरदारी साहब जो बातें बता रहे हैं उसके द्वारा कमरुल जमान कहरा का स्टेटमेंट ये आया है कि हम ये इलेक्शन मंजूर एक्सेप्ट करते हैं। हमें नजरिया जरूरत के तहत हालात को देखते हुए उन्होंने पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो बात की। जो कमरुल जमान कह रहे हैं तो हमारे दोस्त साले ज़ाहरों भी पता है, राना साहब भी पता है, वो बड़े फिलासफर टाइप आदमी हैं। उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं। जब उन्होंने कमरुल जमान कहरा ने पहले फेज के इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है, तो अब ये 4 हलकों की बात बिलावल जरदारी की बात में स्टेटमेंट में कोई अहमियत ही नहीं रही। अच्छा, और वैसे भी बिलावल जरदारी की गुफ्तगू को जो पार्टी की हाई कमांड है वो सीरियसली नहीं लेती। संजीदा हल्के उसको संजीदा बातें नहीं लेते। वो कहते ठीक है, जज्बाती एक नौजवान है, लीडर है, तो वो बातें करने दें। इवन आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा कि इसकी बात पर ध्यान न दिया जाए, ये इमेच्योर है। तो आज कमरुल जमान कहरा ने बिल्कुल बात साफ कर दी कि जब हम इस इलेक्शन को फर्स्ट फेज को तस्लीम करते हैं, तब इस पर मजीद बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है। तो तस्लीम कर ली है, शिकस्त को अपनी मान ली है उन्होंने, और नवाज शरीफ की पार्टी को उन्होंने बालादस्ती को कबूल कर लिया सर, है। लेकिन ये बयान जाती हैसियत में भी तो हो सकते हैं ना कुंवर दिलशाद साहब, बाद में पार्टी के मेंबरान ये भी बात कर सकते हैं। एक तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान है, दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर ओहदेदारान का बयान है। नहीं, सबसे बड़ी अहमियत कमरुल जमान कहरा की है। अच्छा, बहुत बड़ी अहमियत है वो, उसका मुर्शिद है वो। उनका आसिफ अली जरदारी ने बिलावल जरदारी पर कंट्रोल करने के लिए कमरुल जमान कहरा मुकर्रर किया। पहले श्री रहमान थी, श्री रहमान को उनको कंट्रोल करती है कौमी असम्बली में। आप देखिए, ये जो है कमरुल जमान कहरा जो है, ये जो फील्ड में जो सियासत में होती है वो पूरा देखते हैं। उन्होंने बयान जारी कर दिया कि हम एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाजा आप कमरुल जमान कहरा की बात में ज्यादा वजन है, बिलावल जरदारी की बात में वजन नहीं रहा। चलिए, मैं आपका ये पॉइंट जो आपने बड़ा दिलचस्प यहाँ पे जुमला दिया है कि कमर जमान कायरा साहब के बयान को आप ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। सौले जाफर साहब, क्या वाकई इतना ही आसान है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बिलावल साहब का गुस्सा करना या एहतजाजन ट्वीट्स करना या स्टेटमेंट्स देना, सर फिर इसकी अहमियत और वक़्त क्या रह जाएगी? और अगर आज के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर से दोबारा नशिस्तें निकालने में कामयाब रहती है, तो जाहिर सी बात है ये चीज कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो हजम करेंगे? अगर कमर दिलशाद साहब का ये जो बयान है ये इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिल्मों में एक मेहमान अदाकार हुआ करता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी तो फिर इस आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में मेहमान अदाकार हुए ना। लेकिन ये तो बात है तफरीहन। हकीकतन ये है जो ग्राउंड पे बात है ना, वो ये है जी कि कमर जमान कायरा को ऑफिशियली पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का इंचार्ज मुकर्रर किया है। ठीक है। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के जो पोल्स हैं इनके बारे में जो उनका बयान है उसको हतमी हैसियत हासिल है। उन्होंने क्या कहा है वो एक सियासी गुफ्तगू है और उसको उसी पे राय में लेना चाहिए। जहाँ तक इंतखाबी अमल का ताल्लुक है, आप ये देख लीजिए पहले मरहले के जो इंतखाबात हुए उसे तकरीबन सभी जमातों ने मान लिया है, तस्लीम कर लिया है उसके नताइज को। आज जो हुए हैं इलेक्शन उनको भी यकीनन उनकी तरफ से कबूलियत की सनद मिलेगी। हर चंद के अभी एक सीट जो है आज नहीं इलेक्शन हुआ, वो परसों हो जाएगा और उसके बाद 10 अगस्त आएगी और 10 अगस्त के जो इलेक्शन प्रोसेस है मेरे ख्याल से वो एक सिंपल फॉर्मेलिटी रह जाएगी, क्योंकि आज जब इंतखाबी नताइज सामने आएंगे तो नतीजा तकरीबन सामने आ चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और एदाद शुमार और लोग गेस वर्क और जो मुबसरीन की राय है, जो सर्वेज हैं, वो यही बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। इसार राना साहब को इस कीड़ा निकालने का पूरा हक है,
लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी भी तस्लीम करेगी, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की जीबी की हुकूमत को भी तस्लीम किया था। और आपको याद होगा इलेक्शन के हतमी नताइज आने से पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल को मुबारकबाद दे दी थी, और अब मैं भी तवक्को करता हूँ कि इसके हतमी नताइज आने से पहले बिलावल भुट्टो अब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक मिनट कुंवर दिलशाद साहब, मुबारकबाद तो चले बाद की बात आती है, लेकिन मुबस्सिरीन हो, तज्जियाकार हो, एंकर पर्सन हो, जब भी हम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे थे तो एक आम तासुर ये था कि जीबी अगर पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है तो ये तो दीवार पर साफ हमें लिखा हुआ पड़ा नजर आ रहा है कि अब कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बारी है। मेरे बेशतर प्रोग्राम्स में जो एंकर पर्सन हैं वो इस बात के बारे में खुलकर इजहार कर चुके हैं। फिर इसके अलावा जो हम आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन देख रहे हैं प्रोटेस्ट की, व्हाटसोएवर इट इज, कि वो प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, जो मौजूदा इंतखाबी नताइज होंगे, सर आपको लगता है कि इंटरनेशनली उसकी कंडक्शन को और उन नताइज को किस अंदाज में देखा जाएगा? मैं इसके बारे में जब ठीक है, जैसे हमारे दोस्त जफर ने बात हमारी बात की तायद कर दी और ये बात उन्होंने बड़े अच्छे तौर से बता दिया कि कमर जबान कहरा जो है वो कश्मीर के तमाम इलाके के बारे में इंचार्ज है, वो तो बात दुरुस्त खत्म होगी बात। अब जहाँ तक दीगर मामलात हैं, अभी तो हमने दूसरे फेज का अभी रिजल्ट देखना है। ये 6 बजे 7 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता रात के 10-11 बजे तक इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फेज है, वो पूंछ का इलाका है, वो देखेंगे वो वहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं। लेकिन इसके इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इसको क्रिटिसाइज नहीं होगा जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। और फारग 47 की बहस चल रही है, और अब तो फारग 47 को बाकायदा एक सरकारी अख्तियार हो गई है कि जब बिलावल जरदारी ये कहता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ये कहती है, सिर्फ की पीपल पार्टी ये कहती है कि ये हुकूमत जो मौजूदा ये फारूक 47 की पैदावार है। इसका मतलब यह है कि इतना शदीद रिएक्शन दे रही है पीपल पार्टी। अब ये जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इसके बारे में क्रिटिसाइज तो होगा कि जनाब ये गड़बड़ हो गई है, ये मैनिपुलेटेड था, तो ये सारे मामले होंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी जो कल भी हो गई है उसकी बड़ी शदीद रिएक्शन जा रहा है उसका। जी। उसका जो है पब्लिक के अंदर बहुत शदीद उसका रद्द अमल है। बेशक हुकूमत ने सेंसर लगाया हुआ है, तमाम टीवी चैनलों पे कहीं भी खबरें नहीं आ रही, लेकिन BBC और अल जज़ीरा टीवी प्रोग्राम देखें तो हालात बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि ये भी उसको बाकायदा बड़ा टफ टाइम देंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको बहुत टफ टाइम देंगे, वो आसानी से हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेगा। तो लिहाजा फिलहाल तो हम ये चाहते थे ये इलेक्शन ना होते, पोस्टपोन कर देते, और जब हालात ठीक हो जाते, नॉर्मल हो जाते, तब इंतखाब 6 महीने के बाद हो जाते। लेकिन बहरहाल हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी होती है, इलेक्शन हो गए लेकिन उसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल लेवल में भी, नेशनल लेवल में भी, और अंदरूनी पाकिस्तान के जो हल्के हैं, पाकिस्तान जो है वो भी, जो सियासी पार्टी है वो भी इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसार अना साहब, ये इलेक्शंस के जो नताइज हैं, अब जिस तरीके से भी मंजर यहाँ पर आते हैं, मतलब आज एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो है ना वो हमारे सामने होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़्यादातर तो असरात हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो सियासी मंजरनामा ये आज़ाद कश्मीर का बनेगा, सर इस आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन के नताइज होंगे वो ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर आप किस तरह से उसको असरअंदाज होता हुआ देखेंगे, और खुद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी रिश्ते पर? अच्छा देखिए, इकसाल जाफर साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक की कि बिलावल भुट्टो इस इलेक्शन में एक मेहमान अदाकार हैं। हाँ। लेकिन इस ड्रामे में कुछ मज़ाही अदाकार भी हैं। वो कौन से? ठीक है, और इस ड्रामे के अंदर कुछ विलन भी हैं, जो विलन तो अमूमन फिल्मों में हीरोइन को उठा के ले जाते हैं ना, या मैंडेट को उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद वो उसके ऊपर बढ़ के भी मार रहे होते हैं। तो ये तो एक ड्रामा है, बिल्कुल साले जाफर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक ड्रामा है जिसका नतीजा पहले ही नज़र आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो फिल्म का एंड पहले देख लेते हैं, ड्रामा बाद में देखते हैं। अच्छा। ताकि उन्हें टेंशन ही मुक जाए। तो वो टेंशन मुझे तो कोई है नहीं। संता सिंह के हॉस्पिटल में था, उसकी टांगे टूट गई थी, उसका दोस्त उसकी खैरियत पूछने गया, तो उसने कहा कि यार तेरी कैसे टांगे टूट गई? उन्होंने कहा यार मैं रोज़ गली से गुजरता था तो वहाँ एक बैल था, तो मुझे ये होता था कि ये मेरी तोती फंस जाए तो सिंगा तक की बनेगा।
तो उन्होंने कहा, फिर कहता मैंने फिर एक दिन जान के फंसा ली, तो उसने मुझे उठा के पटक पटक के मारा, मेरी टांगे टूट गई। कहता लत्ता टूट गई है लेकिन चलो टेंशन मुक गई है, ठीक है ना। अब ये टेंशन तो खत्म हो गई ना कश्मीर वाली, लेकिन बात ये कि ये बात मेरी याद रखिएगा, कंवर साहब की इस बात को मैं बिल्कुल वो करता हूँ सेकंड, कि इस इंतखाबात के बाद वहाँ हुकूमत ऐसी ही बनेगी जैसे पाकिस्तान में फॉर्म 47 की बनी है। अच्छा। और वहाँ की अवाम और हुकूमत के दरमियान जो गैप होगा वो खत्म नहीं हो सकेगा। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इस तरह के गैपों के साथ हुकूमत करें। फिर हो सकता है कुछ अरसे बाद वहाँ पे भी कोई उठ के कहे कि जी ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है और हमें कुछ और करना चाहिए। तो हम पाकिस्तान से अभी तक नहीं सीखे। पाकिस्तान में हम तमाम तजर्बे करने और नाकाम होने के बाद कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन यही सारा एपिसोड, यही सारा ड्रामा हम कश्मीर में भी दोहराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो एक्चुअली सीखे नहीं है फेलियर से। ठीक है। एक्चुअली वो यहाँ पे अब वो अक गए हैं तो कुछ और करना चाह रहे। अदरवाइज अगर कोई बंदा पाकिस्तान से सीखा होता तो ये मुमकिन नहीं था कि उसी तरह का एपिसोड हम एज इट इज कश्मीर में भी दोहरा सियासी जमातों को सीखने का मौका मिल रहा है या नहीं, इस बारे में भी बात होना जरूरी है। आपने कहा ना कि सिस्टम को रीसेट रीडिजाइन करने की भी तो कोशिशें हो रही है ना। माने कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम लोग पीपल्स पार्टी और लीग को आपने सामने देख रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम की रीडिजाइनिंग है इसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये दोनों जमातें हमें एक ही सफ़े पर नजर आएंगी आने वाले दिनों में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, किसने क्या कहा, किसने गुज़िश्ता शब मोहसिन नकवी साहब को किस तरीके से निशाने पर रखा, ये तो मैं अपने तज्जियाकारों से जानूंगी। लेकिन चूंकि हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब मौजूद है, एकेडमी के बंदे हैं, जाहिर सी बात है उनसे हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइए कि जो हम सिस्टम को रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, इसकी गुंजाइश किस तरीके से निकल सकती है? आबादी के हवाले से भी, सूबों के हवाले से, उनकी डिविजन्स के हवाले से, क्या ये करना इतना ही आसान होगा जितना किसको कह देना किसी भी तकरीब में खड़े होकर आसान रहा है? देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े अपराइट किस्म के वज़ीर दाखिला हैं। मैंने इनके साथ काम किया है। 6 टिकट गवर्नमेंट में मैं लॉ मिनिस्टर था और मोहसिन नकवी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। उनका गुफ्तगू करने का स्टाइल बड़ा खूबसूरत है। वो स्माइलिंग भी देते रहते और बड़े ठंडे मिजाज से बात करते हैं, जज्बात में बातें करते। हमने जो तमाम कैबिनेट इजलास में उनकी बातें सुनी है। आप उन्होंने जो बात कही है, आप मेरे दोस्त सारे रावत की और एहसान राणा साहब को याद होगा, इनका वही मुझे पस मंजर नजर आ रहा है जैसे कि अयूब खान के आखिरी दिनों में मिराज खान ने जमीर के बहरान के नाम से एक पम्फलेट शाया कर दिया। यानी वो फील्ड मार्शल अयूब खान के राइट हैंड थे मिराज खान साहब, हर मामले में मशावरत। मिनिस्टर तो नहीं थे, एमपीए थे, लेकिन बहरहाल उनके ताल्लुकात अयूब खान के साथ बड़े जाती की शख्सियत थी। लेकिन जब उनका दिन आया उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट जारी कर दिया जैसे चंद रोज पहले मोहसिन नकवी साहब ने इस हुकूमत को एक आईना दिखा दिया कि जनाब सिस्टम क्रैश हो चुका है और तमाम मामला जो है उसको रीसेट करना पड़ेगा। उनका इशारा ये भी था कि चले मैं मियां अमर महमूद जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुल्क के अंदर सूबे बनाए जाएं, तो हम उनकी तमाम पॉलिसी से मुख्तसर सा हमारा उनसे इख्लाफ भी है कि ये 40 सूबे बनने का पाकिस्तान मोतबर नहीं हो सकता। हम तकरीबन 10 से 12 सूबे से बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने जो इशारा दिया है वो दिया है कि आइंदा जो है पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बदल जाए। उन्होंने तमाम सिस्टम को बता दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी आईना दिखा दिया कि आप 12 घंटे 18 घंटे हम काम करते हैं, ऐसे आवाम को क्या मिला है कि सारा काम तो फील्ड मार्शल साहब काम कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल लेवल को उन्होंने इकट्ठा। तो कुंवर दिलशाद साहब, ये सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में ये अगर डिविजन्स का कोटा, ये इंतजामी यूनिट्स का कोटा निकालने की गुंजाइश मौजूद है और हमारे यहाँ पे इलेक्शंस करवाना इतना बड़ा मसला बन जाता है, तो फिर आप खुद सोचिए इतने सारे इंतजामी यूनिट्स को हैंडल करना, सर ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी या यूं कर बहुत बड़ा टास्क होगा। नहीं, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने तमाम काबीना के इजलास और पूरा 3.5 साल का जायजा पेश कर दिया है। हाँ जी। इजलास 3.5 साल के अरसे में कुछ नहीं होगा। अब ये जाहिर है कि एक बड़े फेडरल मिनिस्टर भी हैं, बहुत करीबी है, सेनेटर भी हैं और फील्ड मार्शल के भी बहुत करीब बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। को देखते हुए उन्होंने जो बात कही है बड़ी मैंने खेज बात कर दी है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जा रहा है, सिस्टम के जाने के आसार पैदा हो चुके हैं।
अब ये जो कश्मीर का जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सामने आगे हुकूमतें बन जाएंगी, तो हमें नजर ये आ रहा है कि सारे जाफर साहब, राणा साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि अंदर की सारी बातें इनको मालूम होती हैं। हमें ये नजर आ रहा है कि ये सारा सिस्टम जो है इस इलेक्शन के बाद ये खत्म हो जाएगा और वो अपनी हुकूमत से इरादा हो जाएंगे, अपना बराबर जरदारी और तमाम मामले खत्म हो जाएंगे। काफी बैठे हुए नाज बैठे हुए, दो जजों का झगड़ा बैठे तो दस्तखत नहीं कर रहे सभी के ऊपर, तो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ तो जी। ये सारे देखते हुए अगर ये अलहदा हो गए गवर्नमेंट से, तो अपने इतिहाद से अलहदा हो गए, तो फिर इनके पास बचते हैं 169। ठीक है। हुकूमत चलती रहेगी शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन गवर्नर मुस्तफी हो जाएंगे दोनों, और चेयरमैन साहब तो शायद वैसे ही मार्च में चले जाएंगे। लेकिन सारे जो मामलात को देखा जा रहा है तो मामला सिस्टम हमें नजर आ रहा है कि कोलैप्स हो चुका है। अब ये कब होगा, किसका होगा, नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में, ये सिस्टम हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर कुछ लोग तो मान लो, लोगों से मुराद जो कुछ माहिरीन हैं वो तो अगले 6 महीनों के हवाले से इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सालेह जाफर साहब, आपकी राय इसके ऊपर क्या है कि आपको ऐसा होता हुआ नजर आ भी रहा है या नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो जो सियासी इत्तेफाक राय है वो सालेह जाफर साहब वो कैसे कायम किया जाएगा? क्योंकि इंतजामी यूनिट्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो फ्रंट फुट पर आ चुकी है, बहुत सारे जो उनके रहनुमा हैं वो भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून खासी खामोश नजर आ रही है। वो अलग बात है कि ट्विटर देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को ये टास्क सौंपा गया है कि फिलहाल अभी आप हल्की फुल्की मौसीकी जारी रखें। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब ने ये जरूर कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हम सियासतदानों के 30 साल का सफर वो 3.5 सालों में तय कर चुके हैं, और वो कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। गुजारिश ये है जी कि जो गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब ने की है जी जी, वो हर जगह जेर बहस है, हर जगह उसकी गुफ्तगू हो रही है। उसका एक नतीजा यह निकला है कि आज कोई शख्स बलोचिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई KPK में के हालात की जिक्र नहीं कर रहा, कोई आज़ाद कश्मीर में जो नाम नहाद तशद्दुद है उसका जिक्र नहीं कर रहा, कोई बारिशों से होने वाली तबाही का जिक्र नहीं कर रहा। तो कम से कम एक एडवांटेज जरूर हो गया है कि अब जो कौमी डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, उसका एक रुख बन गया है। नहीं तो आप एक मिनट सालेह जाफर साहब, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि हालात को जानबूझकर इस तरफ डाइवर्ट किया गया है, या ये एक मामला है कि जिसकी वजह से बाकी दीगर मामला जो है वो पसे पर्दा चले गए हैं? नहीं, आप मुझ पर ये इल्जाम ना लगाएं कि ये मैं कहूं कि नहीं, इल्जाम नहीं है, सवाल है सालेह साहब। लेकिन ये हो गया है। अच्छा, ये हो गया है, और आपको भी दिखाई दे रहा है, कुंवर भाई को भी दिखाई दे रहा है, और हमारे राणा साहब को भी दिखाई दे रहा है कि ये वाकयातन मंजर पे इस वक्त क्या गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। इससे पहले रोज खबरें आ रही होती थी कि वहाँ पे मुजाहरे और हंगामे, वहाँ पे हंगामे और मुजाहरे। अब वो बातें सब वो चली गई पसे मंजर में, जैसे वो हुई ही नहीं थी। अब एक ही डिस्कशन रह गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि अब इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा जो नाम निहाद रीसेट है, उसके लिए मुल्क को उसके सुपुर्द कर दें। इसकी मैं नहीं समझता एक तालिब इल्म की हैसियत से कि पाकिस्तान के हालात इसकी इजाज़त देते हैं। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करें, हालात को दुरुस्त करें, जो उनकी जिम्मेदारी है। कोई मैं उनको, मेरी फरमाइश ऐसी नहीं है कि नकवी साहब से मैं कोई तारे मांग रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो लॉ इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें, और उसके बाद ये जो उनकी तजवीज़ है उस पर अमल दरामद का माहौल बन सकता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यही रहे जिसको हम आज से 3 दिन पहले डिस्कस करते आए हैं या देखते आए हैं, तो उन हालात में मुल्क में अगर रीसेट की बात की जाती है या कोई इस तरह के निज़ाम को तलपट करने की कोशिश की जाती है, तो ये एक ऐसा शिराजा बिखरेगा जिसको दोबारा संभालना, जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये ज़रूरी है, एक बात तो ये, और दूसरा ये है कि ये जो रीसेट का मामला है ये किसी पार्टी ने नहीं करना। हाँ जी, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करना। ये रीसेट जो है इसका फैसला अवाम से लेना चाहिए, अवाम के पास जाएं, रेफरेंडम के जरिए नहीं, इलेक्शन के जरिए। और इलेक्शन में जो पार्टियां इस रीसेट के इत्तेफाक करती हैं वो अपने रीसेट का मंशूर दें और उसकी मंशूर की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ें, खा वो इंतखाबात 3 साल के बाद हो या वो इंतखाबात साल 6 महीने के बाद हो। उसके बाद आप इसको तायद हासिल हो,
اور پھر آپ ریسیٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. حالات درست کرنے میں آپ کو عوام کی جب تائید حاصل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج خاطر خواہ برآمد ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. رانا صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ خاموش، عطا تارڑ صاحب خاموش، مریم اورنگزیب صاحبہ خاموش. یہ میں ان 3 لوگوں کے نام اس لیے لے رہی ہوں جان کے امان پا کر کہ عموماً کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بات چیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان چند اشخاص کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب کی گفتگو کے بعد ابھی تک یہاں سے کچھ ایک ٹویٹ بھی ہمیں سننے یا دیکھنے کو نہیں ملی. دوسرا یہ کہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی اسی ملاقات کا حصہ تھے. جب اسحاق ڈار صاحب اس طرح کی ملاقاتوں میں بیٹھتے ہیں تب سننے اور سمجھنے کی صلاحیت یہ ہو جاتی ہے کہ شاید کچھ الگ ہونے جا رہا ہے. لیکن کیا پاکستان مسلم لیگ نون ریزسٹنس افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ پوٹینشیل ان کے پاس موجود ہے، عوامی حمایت ان کے پاس موجود ہے کہ وہ انتظامی یونٹس کے معاملے پر ریزسٹ کر سکے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کو سانپ سونگھ گیا ہے اور مجال ہے کہ کوئی بندہ ہلنے کے لیے بھی تیار ہو اپنی جگہ سے. زبان تو ہلانا دور کی بات ہے. اور جن لوگوں نے بات کی بھی رانا صاحب اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اس سسٹم کی حمایت میں ہیں. خواجہ صاحب کی میں نے گفتگو سنی اور بیرسٹر عقیل صاحب ایک جگہ بات کر رہے تھے، طلال چودھری صاحب بھی کہیں کسی جگہ گفتگو کر رہے تھے بھی وہ، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم ذاتی حیثیت سے وہ کر رہے ہیں. یہ بالکل اتنی ذاتی حیثیت ہے جتنی سے محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی. اور خواجہ آصف کا تو مجھے خیر سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ہیں کس طرف. ہر اس موقع کے اوپر جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے ایک وزیر دفاع کی، وہ ایک ایہو جہا کام پاندے نے. ٹھیک ہے نا، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کے وہ رہے ہیں، کبھی وہ جناب علی کہہ دیتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے ٹویٹ کر دیتے ہیں پھر اسے واپس لے لیتے ہیں، کبھی وہ جینوسائیڈ کے اوپر بات کرتے ہیں اسے واپس لے لیتے ہیں، کبھی اپنے سسٹم میں کیڑے نکالتے ہیں کہ جی کرپٹ ہو گیا سارا سسٹم. آپ کو یاد سب سے پہلے خواجہ آصف نے یہ گفتگو شروع کی تھی. ٹھیک ہے، تو کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جی پاکستان سے باہر پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ کسی اور ملک میں جا کے بیوروکریٹ لے کے بیٹھ گئے. آخری انہوں نے جو بہترین قوم کی خدمت کی ہے خواجہ آصف نے، وہ انہوں نے کی ہے. ایک خاتون ہے کوئی ماڈل، انہوں نے کہا کہ میں کٹے ہوئے بالوں سے اچھی لگتی ہوں کہ لمبے بالوں سے اچھی لگتی ہوں. تو ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے وقت نکال کے اسے کہا کہ آپ لمبے بالوں سے اچھی لگتی ہیں. یہ ہمارا ملک کا وزیر دفاع ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارا ملک کا وزیر دفاع ہے اس کا ذہنی معیار آئی ایم سوری ٹو سے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نون لیگ کو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کے خلاف ہوگا. صالح ظفر صاحب کی اگر یہ میں بات مان لوں کہ محسن نقوی کے بیان سے بہت ساری چیزیں دب گئیں تو انہیں نون لیگ کو تو خوش ہونا چاہیے. 1200 کروڑ کا طیارہ دب گیا، 1 ارب کی جو گاڑیاں آ رہی تھی وہ دب گئیں، مہنگائی دب گئی، لوگوں کی بھوک دب گئی، غربت دب گئی، بیچارگی دب گئی، لوٹ مار دب گئی. لاہور پولیس 17 ارب کے قریب میرا خیال ہے غریب موٹر سائیکل والوں سے چلان کے اکٹھے کرتی ہے. یعنی ایک لوٹ مار کا نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے. اگر محسن نقوی صاحب کی بات کو میں مان لوں، لیکن خالی اگر یہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں نا تو میں سمجھتا کہ شاید ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا، گورننس کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور انہوں نے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ بھائی ملک کے اندر اگر دفاع مضبوط کرنا ہے تو گورننس ٹھیک کر لیں. گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو دفاع کے لیے چیلنجز ہوں گے. تو وہ تو انہوں نے بھی اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی جب گڈ گورننس ہی نہیں ہوگی تو خالی فوج کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں ساری چیزیں آپ؟ خالی فوج کہاں کہاں لڑے گی؟ آپ کے حکمرانوں نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر ایک شک کے اوپر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا تو آوے کا وہی بگڑا ہوا ہے. خالی محسن نقوی کی چھوڑ دیں بھائی جان، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اس کو بھی غور کریں. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سسٹم کیا سوچ رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے. تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ سسٹم لپیٹا جا چکا ہے، اس کی ارتھی اٹھنے والی ہے. ٹھیک ہے، انتم سمسکار اس کا شروع ہو گیا ہے. اب بس ارتھی کے بعد جو وہ آخری رسومات ہونی ہے نا وہ نہیں ہے، اس کی ٹائمنگ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ آغاز ہو چکا ہے. چلیں اس آخری رسومات کی ادائیگی پاکستان تحریک انصاف چتا کو
اگنی دے گی یا نہیں دے گی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہے. اس کو بریک کے بعد آ کے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے نئے صوبوں کے حمایتی رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ انتظامی یونٹس کا قیام ہو اور جو پاور ہے وہ آگے تک ڈائیورٹ ہو تاکہ سسٹم کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. ایسے میں کیا پاپ کارن موومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ اپنے حصے کا جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ کیسے گین کرے گی؟ آفٹر دی بریک اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی تحریک انصاف کو اجازت ملے گی یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مل جاتی ہے تو بھی 100 ملا، نہیں بھی ملتی تو بھی کیا حکمت عملی ہوگی، یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اسار رانا صاحب، نئے صوبوں کے قیام کی بحث میں تحریک انصاف کے لیے کیا آپشنز ہے، وہ کیا گین کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب جو بھی ہوگا نا اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ فائدہ اس طرح کہ اونا دے تو آنکھ چکن گے نا، کسی اور پہ آنکھ رکھیں گے. اب جن کو اب بھیجنا ہے ان کے کیڑے بھی تو نکلنے ہیں نا. اچھا، فائلیں جو بنی ہوئی ہیں فیصل واؤڈا صاحب کے مطابق، وہ فائلیں بھی تو کھلنی ہیں، کیونکہ عوام کو اگر آپ نے مطمئن کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو باعزت بری کر کے کہیں کہ گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی اٹھ کے کہے جج صاحب میری جوانی لٹا دو. وہ تو اب نہیں ملنے لگی، آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے آپ. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ہوگا کہ جڑی کل انہوں پھینٹی پہن رہی تھی نا، اب وہ تھوڑی سی اس کی جان بچے گی، پڑے گی اسے بھی پھینٹی، لیکن یہ کہ اب باقیوں کو بھی پڑے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو 5 اگست والا نا، تو اس پہ کوئی خوش فہمی نہ پالیں آپ. اچھا، کہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا. جو وہ عشق عمران کا مارا ہوا ہے نا، وہ صرف ایک جلسہ کرے گا، اس میں نئے لائحہ عمل کا اعلان کرے گا. وہ بندہ جو 4 سال سے آج تک لائحہ عمل نہیں دے سکا، ٹھیک ہے، اس نے عمران خان کے لیے کھے کرنے. لیکن یہ ہے کہ علیمہ خانم نے کے پی میں جا کے ایک اچھی اسٹریٹ موومنٹ چلائی. آج بھی وہاں پہ شب قدر میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس سے انہوں نے خطاب کیا ہے. علیمہ خانم نے اس ساری گیم میں ایک سپیس لے لی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی سپیس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بہت عرصے سے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ شی ول لیڈ دا پارٹی. جب تک عمران خان باہر نہیں آتا علیمہ خانم ہی پارٹی کو لیڈ کرے گی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بات جاری ہے. صحیح. صالح ظفر صاحب، 5 اگست کا سیاسی جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، کیا پی ٹی آئی کے لیے حالات میں بہتری لا سکتا ہے؟ ویسے تو کافی سپورٹ، کافی بیکنگ رہی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ گین کر لے اس میں سے؟ جی ہاں، 5 اگست کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بانی کی قید کا 4تھا سال شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ ہوگا 5 اگست کو. اور جہاں تک آپ کی بات یہ ہے نا کہ یہ جو صوبے ہیں، نئے صوبے بنانے کی بات، میری دعا ہے، آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ یقیناً خواہش ہوگی کہ تحریک انصاف کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا جائے کہ وہ نئے صوبوں کی حامی ہے. وہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں جو اعلانات ہو رہے ہیں، اور جہاں سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، جس جگہ سے، جس شخصیت کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، تحریک انصاف اس شخصیت کی حمایت کا اعلان کرے. یہ ہوگی ان سب لوگوں کی خواہش، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے چراغوں سے روشنی جاتی رہے گی. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف وہ جس مقبولیت کا دعویٰ کرتی ہے وہ اس پر بھی سوار رہے، اور محسن نقوی صاحب کی جو تجویز ہے اس کی بھی حمایت کرتی رہے. اس میں سے خیر کا پہلو یقیناً برآمد ہوگا، کیونکہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، اور یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، حضور اس پودے کو کوئی بھی تو اکھاڑنا نہیں چاہے گا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اکھاڑنا کسی کا مقصد اور منشا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر صاحب، میرے پاس ذرا وقت کی کمی ہے. قوت دلشاد صاحب، پی ٹی آئی کیا گین کر سکتی ہے آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن میں سے؟ پی ٹی آئی کی جو 5 اگست کی جو انہوں نے اعتزاز کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ ایک علامتی 5 اگست کا 7 اگست تو صاحب وہ جے یو آئی والے ہیں. علامتی، بالکل علامتی باتیں ہیں. میں بتاؤں جیسے اسار رانا صاحب نے اور ظفر صاحب نے بھی راستہ دکھا دیا ہے. ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، میڈیا کو بھی پتا ہے کہ اب وہ لوگوں کے اندر جذبہ تو ہے،
لیکن ہم ہمت سے نہیں، وہ تھک گئے ہیں وہ تو علام بھی تو ہوگا، علیمہ خان بھی آ جائے گی، نورین خان بھی آ جائے گی، اسی طرح باقی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے، چند لوگوں کا اجتماع ہو جائے گا، لیکن کوئی اثر نہیں پڑے گا حکومت کے اوپر بھی. لیکن حکومت بڑا وجہ اسلام آباد کو بند کر رہی ہے، کنٹینر لگا رہی ہے تاکہ ان کی اہمیت بڑھتی جائے. لیکن جہاں تک باتیں صوبے بنانے کے بارے میں، تو سب سے بڑی اہم بات یہ رکاوٹ ہے ہمارا آئین کا کانسٹیٹیوشن. سب سے بڑی اہم بات جو ہے ہمارا آئین کا آرٹیکل 1 جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے اور 4 صوبوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اب اگر آپ صوبے بناتے ہیں تو اب آئین کے آرٹیکل 1 کو ترمیم کریں، وہ ترمیم نہیں کر سکتے، وہ آئین کا ڈھانچہ ہے. وہ آئین آرٹیکل 1 اور 2 جو ہے، 3 اور 4 یہ آئین کے ڈھانچے ہیں، تو آپ اس کو تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ موجودہ اسمبلی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنا. اس کے بعد آگے آتا ہے آئین کا آرٹیکل 239. اس میں یہ لکھا ہوا ہے سر کہ یہاں صوبے پر بنانے ایک کے لیے مہینے کے باقاعدہ اندر 2 ترمیمیں ہو جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں ہو سکتی. ادھر تو کچھ بھی پاسبل ہے گور صاحب. وہ وقت گزر گیا، وہ ٹائم گزر گیا، وہ 26 تاریخی امینڈمنٹ سے گزر گئی ٹائم. اب وہ اس میں نہیں بات. باقی آئین کے ڈھانچے پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ترین مرحلہ ہوگا. صحیح آپ کہہ رہی ہے. ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دیکھے گئے کہ آئینی ڈھانچے میں رد و بدل یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوگا. آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ویسے تو ہم نے یہ بڑا ترمیمیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، بٹ اینی ویز ان ترمیموں کے ہونے میں جے او آئی کا بڑا کردار ہے، جے او آئی فے کا، اور ابھی فی الحال وہ ہمیں سسٹم سے خاصی ناراض نظر آ رہی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور گڈ لک فار دی پیپلز پارٹی اینڈ فار پاکستان مسلم لیگ نون. لیٹس سی کہ کس کا اینڈ پاکستان ایز ویل کہ کس کا جو ہے نا وہ وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے آزاد کشمیر کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.